सर्वप्रथमे मोर गुरुदेव को प्रणाम जनाए एवं समस्त ओडिशावासी को जय जगन्नाथ कही मोर फास्ट ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। ब्लॉग करने पूर्व कुछ कथा ही कही रखे जो मैंने ब्लॉग करने चाहती से मैंने भावती आम पाखे भल घर ना लुक वाइज आम भल नुह आम पाखे कैमरा भल मोबाइल ना एमती भाविकी बहुत दिन डिले करते एवं तांकर जे ब्लॉग करिवार जो ड्रीमटा थाए से ड्रीमटा मरी जाए आज्ञा। तो मु कहि जो मैंने यही चाहती पाखे मु एग्जाम्पल ही छिड़ा हेबी एवं से मु जहाँ नेचुरल आ गोटे कथा कही रखे आपण जहाँ ताही लोक मानक शो ऑफ करंतु ना कि एक्टिंग लाइक एज एक्टर आम एक्टिंग करिवे आम जहाँ नुह ता देखा सेटा ठीक नुह आदौ ठीक नुह तेणु आप नेचुरल वे देखा लोक मैंने आपको भल पाइबा देवे एवं आपण मानक सपोर्ट करेंगे। आशा करे आपण मैंने ओडिशावासी मैंने यहाँ जजमेंट करेंगे जदि किसी भूल कही था क्षमा करेंगे। आसते आज आम जाना आमर फास्ट ब्लॉग रे यहाँ हूँ मोर घर आपण मैंने देखुं मुझे घरे ही बढ़ी आपण मानक बैक कैमरा कर देखा यहाँ हूँ आमर घर यहाँ हूँ आमर घर एबे आसतु आमे देखिबा मो माँ सेठी कि बाहर रोषे करुची आज कौन रोषे होती जानिबा एवं माँ को सहित भी देखा हवा आसतु देख ये हूँ आम घर बारंडा। हाँ ये आम थालकुड़ी गछ लगाई एपटे आपणकर घीओ कुमारी गछ भी लगाई एवं ये मो माँ रोषे कर देखु कौन रोषे ये कौन आलू फल कटाई रखाई पनीर रखाई जेहेतु वेजिटेरियन नॉन वेज खाएनी से आम पनीर कराई तार बर्तमान माँ तार रोषे कर तेल कढ़ाई पड़ सारा अलरेडी। देखु ये हूँ आमर घर बैक साइड टा मैंने पूरा फ्रंट रे भलसे देखु लाइफ रे सब बड़े नेचुरल ही रखा देखु से बर्तमान चली गोटे गाँ गहली लाइफ रे किपरि भाव में रोषे बास हुए आपण मैंने देखु केते कष्ट रोषे हुए किंतु चुली रे रोषे करवाटा एवं गैस रे रोषे करने भितर बहुत डिफरेंस आसी थाए। चुली रे रोषे रे टिके टेस्ट अधिका हुए बोली समस्त कहते आपण मैंने कमेंट जनइबे सत कि मिछ। वर्तमान रोषे चली चलते आम टे बुली आसवा आमर सेपट साइड रे यहाँ हूँ आमर घर फास्ट व्यू आम जे एंट्री करती आमर गेट टी देखु गेट गोटेटा आमर चौरा चौरा एपटे आमर ट्यूबवेल टी अच्छे गाँव रे रहिबा गाँव रे चलिबा बहुत स्ट्रगल थाए बहुत कष्ट भी लगे आपण मैंने देखिकी बुझी पारुथिबे केते कष्ट रे ही जीवन यापन करने को हुए। देखो मैंने देखिले ये फास्ट व्यू जा बर्तमान केते पर्यंत रोषे सरला देखा बर्तमान घोड़े दिगला टमाटो अच्छे गाँ गहली जीवन जो मैंने सहर रोथे गाँ गहली परिवेश किपरि भाव में जापर नी देखु सब गाँ गहली परिवेश
ଏରା ହଉଛି ଗାଁ ଗହଳିର ପରିବେଶର ଭ୍ୟୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏସବୁ ଗାଁ ଗହଳିର ପରିବେଶ କିପରି ଭାବରେ ଗାଁ ଗହଳିର ପରିବେଶଟା ହିଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ୟାର ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଏଟା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିହୁଏନି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଟିରେ ରହିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଘରର ପଛପଟଟା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଚ୍ଛା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଅବଶ୍ୟ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ରିଆଲିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର କଥା ବି କିଛି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଲାଇକ୍ ଆଜି ଆପଣ ମେମ୍ବର, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇରେ ଲାଗିବେ। ଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିର ପରିବେଶ। ଗାଁ ଗହଳିର ପରିବେଶକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥାଲକୁଡ଼ି ଗଛଟି ଆମର ହେଇପାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଥାଲକୁଡ଼ି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ରର ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମେମୋରି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମେମୋରି ପାୱାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଘିଅ କୁଆଁରୀ। ଇଏ ପତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଥାଲକୁଡ଼ି ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏର ବେନିଫିଟ୍ ମେରିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପାୱାର ଅଛି ଏଇଆ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ଇଏ ବାହାର କରେ। ଆମର ଦେହରେ ଯେ ଟକ୍ସିନ୍ଟା ଥାଏ, ଏ ଟକ୍ସିନ୍କୁ ବାହାର କରେ ଏ ପତ୍ର। ୟାଠୁ ଭଲ କିଛି ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ନେଇକି ଡେମ୍ଫି ସହିତ ଖାଇବେ, ଏବଂ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଟକ୍ସିନ୍ ଥାଏ ସେ ବାହାର କରିଦିଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଇଏ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା? ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆହୁରି କଲରା ଚାଲିଛି, କଲରା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବି ହେବ। ଏପଟରେ ଦେଖ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖିନଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଭିଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଗଛଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଗାଁ ଗହଳି ଜିନିଷରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବେଲ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଲ ଗଛ ଜାଣିନଥିବେ, ବେଲ ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଲ ଗଛର ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଇସ୍କାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲ ଗଛ। ଆପଣ ଭିଉଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ପୂଜା ହେଉଛି ଗଛଟି ଆରମ୍ଭ କରି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବେଲଗଛକୁ କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରକୁ ଘର ଲାଗିକି ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେତେ କମ ରହୁଛି, ଘରକୁ ଘର ପୁରା ଲାଗିକି ଥାଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନିଆରା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ହଉଛି ପେଡା ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ୟାର ନାଁ ବି ବହୁତ ଥାଏ। କାହାର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୋଉ ଭଳି ନେମ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଚଉରା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୋର ଶୁଖୁଛି ସବୁ, ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, କାଲିକି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୁଆ ହେଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ପନିରଟା ଭଜା ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ବି କଟା ସରିଛି। ଆଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜେଜେମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ହବ, 70 ପରେ ହବ, ନିୟର ଏବାଉଟ୍ 80 ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୟସରେ ଚାଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଚାଲିକି ବି ସେ ଆସିପାରୁଛି। କଣ ଆସିଗଲ? ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରିକି ଆସି କଣ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରିକି କଣ ଚନ୍ଦନ ଟିପାର ରାଜ କଣ? ଡେଲି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରନ୍ତି ନା କଣ? ଡେଲି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରୁଛୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ। ତାର ଏଇ ବୟସରେ ବି ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ସେ ଚନ୍ଦନ ମାରି ଆସିପାରୁଛି। ଏଇଟା ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଚାଲି ବୁଲିବା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ବୟସରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାର ଠାକୁର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲା। ବହୁତ ଛୋଟବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଶିବ ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ। ଏବେ ବି ତାର ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ କିଛି କହ, କିଛି କହିବୁ? ଆଉ ଭଲ ସବୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତାକୁ କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଟା ପାଣି ଉଠୁଛି ଘରଟାର, ସେଥିପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆସିବେ। ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ମତେ କେବଳ ହିଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନି, କହୁଛି ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ କଷାକଷି ଚାଲିଛି, ଟମାଟୋ କଣ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଦେଖିବା। ଆମର ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା କହି ପୁଣି ଆମେ ଫେରିବା। ଆମର ତରକାରୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ତୋର ବୟସ କେତେ ହବ ପାଖାପାଖି?
କେତେ ବୟସ ତୋର ହବ? ତୋର? ସେ ତ ବୟସ ଜାଣିନି। କହୁଛି 100 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାର 100 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 80 ପରେ ହବ। ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏବେ ବି ପାଚି ନାହିଁ ଚୁଟି। ଦେଖ ମୁଁ ଚୁଟି ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଟି ବି ଏବେ ବି ତାର କିଛିଟା ପାଚିନି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଖାଇଛୁ? ଆଗକାଳିଆ ଜମାନାରେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କଣ ସବୁ? ଖାଇଥିଲୁ ମାଛ ମାଂସ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଥିଲୁ। ହରାଳି ମାଂସ, ବାଉଟିଆ ମାଂସ ଆଉ ୟାକୁ ସବୁ ଖାଉଥିଲୁ। କଣ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖାଇବା ଥିଲା? ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଉ, ଆଉ ନିରାମିଷ ଉପରେ କଣ ଖାଉ? ନିରାମିଷ ଉପରେ ଖୁଆ, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ମିଳେ, ମକା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କାକୁଡି, ସେ ସବୁ କଣ ମାନେ ଫଇସଲ କରିକି ଖାଉଥିଲ ନା? ଫଇସଲ କରିକି ଖାଉ। ସେତେବେଳେ ବଜାର ବେଶୀ ନଥିଲା ନା? ଉଲ ଆଉ ଦଣ୍ଡିଆ ସାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଚୁଟିର ରହିଛି ଆଉ। ପାଣି ସାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତା ଚୁଟିକି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାର କିଛି ଚୁଟି ପାଚି ନାହିଁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80-90 ବର୍ଷରେ ବି ସେ କିଛି ୟୁଜ କରେନି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏବେ ବି ଚୁଟି ଭଲସେ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛି, ସବୁ କାମ କରି ବି ପାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ପଛରେ ବୁଢୀର ରାଜ କଣ ଥିଲା, ତା ଚୁଟିର ରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲାଣି, ପନିର ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଅଧା ଅଧି ସରିଲାଣି, ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ସରିବା ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୁଝିବା କଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରୁଥିଲା। ମଥାରେ କଣ ସବୁ ଲଗଉଥିଲ? ନଡିଆ ତେଲ? କରଞ୍ଜ ତେଲ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ କରଞ୍ଜ ତେଲକୁ ଆମେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ତେଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କରଞ୍ଜ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ନିମ ତେଲ, କରଞ୍ଜ ତେଲ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ, ଯୋଉ ହାରରେ ପାଚିବା ଦରକାର ସେଇ ହାରରେ ପାଚି ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ତାର ଚୁଟିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କେମିକାଲ ୟୁଜ କରି ଆମେ ବହୁ କମ ଏଜରେ ଆମ ଚୁଟି ଗୁଡାକ ପାଚି ଯାଉଛି। ମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଏଜରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି। ଚୁଟି ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପାଚି ନାହିଁ। ସେ ଇଭିନ କି କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରେନି, କଳା ଫଳା ଏସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରେନି। ଜଡା ତେଲ, ପାଟ ଜଡା ସବୁ କାଟି ହୁଏ, ତରକାରୀ ବାଟିକି ଦିଆ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ତେଲ କାଢିକି ଆମେ ମାରି ହଉ। ଜଡା ତେଲ? ଜଖମ ହେଲେ ପାଟ ଜଡା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଜୋର ସେ କହ, ବଡ ପାଟିରେ କହ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜୀବନର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ କଥା। ତମେ ଖାଇଛ ଘୃଣା କରୁଛ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପିତା ଆମ ଖାଉ। ବଢିଆ ବସୁର ପିତା ମିଠା ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ, ଛୁଟିଂ ଶାଗ, ଆମର ସବୁ ଛୁଆ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କିଏ ସବୁ ଖାଉଛ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ।
ଭଲ ଜିନିଷ ତ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସୁଜନା ଡାଲି ପାଟ ଜଡା ବାଟି ଦେଇକି ହତା ହତା କରିକି ସୁଜନା ଡାଲି ଖାଇବି। ହୁଁ। ମୁଁ ସୁଜନା ଡାଲି ଏଇଠି ପାଉଛ ନା? ନା। ଏଠି ଆଣିତେ ଗଲେ ମୁଁ ପାଇଁ ଜାଗରକୁ ଆଣିଛି 10 ଟଙ୍କାର ଦିଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର କଥା ତାଠୁ ବୁଝି ନେବା। କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳର ମଜୁରୀ କିପରି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କେତେ ଥିଲା? ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ସେତେବେଳେ 8 ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୂଲିଆଙ୍କ ଦରମା ବା ମୂଲିଆଙ୍କ ମଜୁରୀ ସେତେବେଳର କେତେ ଥିଲା? 12 ଅଣା 4 ଅଣା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ କେତେ ମଜୁରୀ। ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ସେତେବେଳେ 2 ଅଣା 8 ଅଣା 12 ଅଣା ଏପରି ଭାବରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ବି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଅମିର ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଜମାନାରେ ଯଦି ସାଇକେଲ କାହା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକ ବୋଲି ଗଣନା ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳର ସୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଖ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଗୁଚିଆ ମାଛ, କଣ୍ଟିଆ ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ, ଗୁଣ୍ଡି ମାଛ, ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ମାଛ ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖା ହବ ବୋଲିକି ଗୁଣ୍ଡି ମାଛ ସବୁ ଖାଉଛ କି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଏ ହଉଛି ପନିର ତରକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବି ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଭିଉ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ଏ ହିଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପନିର ତରକାରୀ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାଡ। ବାକି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖେଇବି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।